हेलो डियर स्टूडेंट। तुम अष्टम श्रेणी रे रहिथिबा इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय भारत रे इंग्रेज शासनर प्रभाव किभଳି रहिथिला। 1757 मसीहारे बंगर नवाब सिराजुद्दौला पलासी ठारे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा युद्ध रे पराजित होथिले। केउठारे पराजित होथिले? पलासी ठारे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा युद्ध रे पराजित होथिले। किए? सिराजुद्दौला पराजित होथिले। यह पलासी युद्ध नाम रे परिचित। यह पलासी युद्ध नाम रे परिचित थिला। यह पलासी युद्ध नाम रे परिचित थिला। 1757 मसीहारे यह होइतिला। केते मसीहारे? यह 1757 मसीहारे यह होइतिला। 1757 मसीहारे यह होइतिला। इंग्रेज युद्ध जिणी प्रथमे इंग्रेज माने बंगरे शासन आरंभ कले, जहाँ धीरे धीरे समग्र देश को विस्तारित हैला। कौन से धीरे धीरे समग्र राज्य को विस्तारित हेबारे लागिला। फलरे प्रथमरो ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य कारबार पाई भारत को आसीथिले। सेमाने भारत को ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करिबा पाई भारत को आसीथिले एवं तार मात्र देशर राजनैतिक दुर्बलतार सुजोग नहीं पर शासन करने को लगी। से माने वाणिज्य कारबार करने को आसीथिले, किंतु से माने धीरे धीरे भारतर जेते धन संपत्ति रही ताको लुंठन करिबारे लागिले। से माने सबु तांको देश को नहीं जाइथिले। पलासी युद्धर 100 वर्ष पर अर्थात 1857 रे विद्रोह आरंभ होला। केते मसीहारे? 1857 मसीहारे हे विद्रोह आरंभ होइथिला। 1857 मसीहारे ए विद्रोह आरंभ होइथिला। बेलको भारतर इंग्रेज शासनाधीन होई सारिथिला। भारत इंग्रेज शासन, भारत कहार शासनाधीन रे थिला? भारत इंग्रेज मानक शासनाधीन रे रहिथिला। इंग्रेज पूर्ववर्ती शासन यथा तुर्की और मुगल शासन ठारू इंग्रेज शासन संपूर्ण भिन्न थिला। एमानक शासन ठारू इंग्रेज शासनटा टिके भिन्न थिला। इंग्लैंड पाई भारतरू अधिक धन संपत्ति नेबा इंग्रेज शासक मानक प्रधान उद्देश्य थिला। सीमाने कौन करुथिले? भारतरू अधिक धन संपत्ति को नहीं जाउथिले सीमाने इंग्लैंड माने। एवं सेतेबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हो सारिथिला। सेतेबेले सही समय रे इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हो सारिथिला। नुआ नुआ सेतेबेले कल कारखाना बसाइबा लगी आवश्यक हेउथिबा कंचामाल भारतरू संगृहित हेबाकु लागिला। जेते भी सबु जिनिसपत्र केउठारू निया जाउथिला सबु आम भारतरू ही निया जाउथिला। पुणी कल कारखानारू दर्शन आदि पढ़ा जाउथिला। पुणी कल कारखानारू दर्शन आदि मध्य पढ़ा जाउथिला। विभिन्न प्रकार उत्पादित सामग्री बिक्री पाई भारत क्षेत्र रे प्रस्तुत है। आवश्यक कंचामाल और खाद्य शस्य मध्य बहुल परिमाण रे भारतर रप्तानी होतिला। जेते खाद्यपेय जिनिस सब रही आम भारतर ही रप्तानी माने रप्तानी कहले निया जाउथिला, आमदानी कहले आनिबा। रप्तानी होतिला आम भारतर ही रप्तानी होतिला। जैसे जेते भी जिनिसपत्र रही सबु आम भारतर ही नेउथिले। इंग्रेज माने देशर शासन डोरी धरिथिले बोली भारतरू एभली धन संपत्ति बोही नेबा सहजरे संभव होइथिला। कारण से माने सेतेबेले इंग्रेज मानक शासन थिला। तेणु से माने जेउ जिनिस चाहिए से जिनिस को आम भारतरू नहीं जाउथिले। तुर्की और मुगल माने निजर बासस्थली मन करी भारत रे शासन करुथिले। केउ माने निजर बासस्थली मन करी भारत रे बास करुथिले? तुर्की एवं मुगल माने निजर बासस्थली मन करी भारत रे शासन करुथिले। मात्र इंग्रेज शासन रे भारत हेला एक उपनिवेश। इंग्लैंड स्वार्थ रक्षा लगी भारतर शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था रे परिवर्तन करागला। आर्थिक निज किछि संस्कृति, शिक्षा एभले किछि परिवर्तन करा जायथिला अनेक जिनिस रे। इंग्रेज सरकार जानिथिले जे समाजर सबु क्षेत्र रे एक आमूलचूल परिवर्तन नहेले इंग्रेज मानक पई भारत शासन करिबा लाभप्रद हेबो नाही बोली एही इंग्रेज माने सब जानिथिले। तापर देखिबा इंग्रेज मानकर शासन कि भरी थिला। भारत रे तांकर प्रचलित शिक्षा के भली दे जाइछन्ति। मुसलमान मानक पई एवं चाटशाली मठ और टोल हिंदू मानक पई प्रमुख पारंपरिक शिक्षा केंद्र थिला। के केंद्र थिला? पारंपरिक शिक्षा केंद्र थिला।
ମାଦ୍ରାସ ଓ ମକଦ୍ଦରରେ ବିଶେଷ କରି ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମଠ ଓ ଟୋଲ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଟୋଲ୍ରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଗଣିତ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ରହିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଭଙ୍ଗୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀ, ମାଦ୍ରାସ, ମକ୍ତବ, ମଠ ଓ ଟୋଲ ଆଦି ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଆଦି ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରିନଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଏକ ଲାଭକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥିଲା। ନଚେତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ନିଜ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଦେଶର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ତାପରେ 1881 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1881 ମସିହାରେ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 1781 ମସିହାରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜନାଥନ ଡନକାନ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ଓ ମାଦ୍ରାସ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସରକାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆଚରଣକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଏଭଳି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1813 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। କେବେ? 1813 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କରି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ସମୁଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଦି ଜଳ ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସେଭଳି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏହି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଚାର୍ଟର ଆଇନ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଏହି ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଦେଖିବା। ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେମିତି କହୁଥିଲେ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୃହୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ 1793ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ କେତେ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1793 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1793 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ 1813ରେ ହୋଇଥିଲା। 1833 ମସିହାରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବିଳୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1853 ମସିହାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1813ରେ ପ୍ରଣୀତ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହିଁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ନିଜ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭୂମିର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ନୀତି। ତାପରେ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ କେଉଁ ନୀତି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ? 1835 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଆଇନ ସଭ୍ୟ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକଲେ 1835 ମସିହାରେ ସେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୂହ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସେଥିରେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କିରାଣୀ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କାମ ଲାଗି ସହଜରେ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କିରାଣୀ ଆଣି ଭାରତରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଖୁବ୍ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁଳ ହେବ ବୋଲି ମ୍ୟାକଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ଇଂରାଜୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେବ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାକଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହାଙ୍କ ନୀତିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଇଂରେଜ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ସ୍ୱୟଂ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୀତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମରେ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କେବେ? 1854 ମସିହାରେ। ଫଳରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଏହାର ପ୍ରଣେତା ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍। ଏହାର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଥିଲେ? ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଣିକି ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। କେବଳ ଉପରି ସ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ନେବେ ବୋଲି କହି ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଫଳରେ ସ୍ୱରୂପ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗଠିତ ହେଲା ଓ 1857ରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ 1868ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ପଢ଼ିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ଲାଗି ବିଏ ବା +3 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ଲାଗି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକରେ ଏହି କଲେଜକୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଲେଜ ପ୍ରଶାସକ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଶେଷରେ ଏହାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କିଭଳି ଥିଲା ତାର ନୀତି ନିୟମ। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଏହା କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ତଦନ୍ତ କରିବାର ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ତଦନ୍ତ 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବଂ 1854 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। 1853ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1854ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ପରେ ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। 1857 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। 1857 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚାଟଶାଳୀ, ମକ୍ତବ, ମାଦ୍ରାସ, ଟୋଲ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳିତ କରାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ ଓ ଜମାଦାରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଇଂରେଜ ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ।
ପୁଣି 1844 ମସିହାରେ ନିୟମ ଜାରି ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ 1844 ମସିହାରେ ଏହି ନିୟମ ଜାରି ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଲାଗି ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ତାପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଲା। କ୍ରମଶଃ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସବୁ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ। କେବଳ କିରାଣୀ ବର୍ଗ ତିଆରି କରି ଶାସନକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସବୁ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମଜୁରୀ କାମ କରି ଫଳରେ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଆମ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରାଜୀର ମହନୀୟତା ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ ନାହିଁ। 1886 ମସିହାରେ ମୋଟ ଆୟ 46 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସରକାର ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ବି ପଇସା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କିଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାରୀମାନେ ଆଗକାଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଘର କୋଣରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଫିସର କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କଲେ। ଫଳତଃ 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଶର ମାତ୍ର 22% ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1873 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। 1849ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବମ୍ବେରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତାରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। 1875 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାଜ, କଲିକତାରେ କେବଳ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1876ରେ କଟକରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1876 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ପ୍ରଗତି କରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର
ରୁର୍କିଠାରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ରୁର୍କିଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ରହିଥିଲା। କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ। 1930 ମସିହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। କେତୋଟି? ଖାଲି 10ଟି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସରକାର ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1854 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାମିଲ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭିସ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭିସ ସ୍କୁଲଟି ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ